بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Muna bugünden başlap Allah Teala'dan jardam suragan awalda kolubuzdan kelişince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ömür tarjımalın okup öğrenүүnü başlayız. Şeksiz İslam ulamaları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ömür tarjımalı tuuralı köptөгөн kitaplardı yazıştı. Bizde mına uşul alim ulamalar tarafından yazılgan kitaplardan faydalanуу menen Allah'ın elçisinin ömür bayanın oku öğrenöbüz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ömür bayanın okuuda anın törölүүsü, Bani Saat urusunda bolusu, jana kökürөгünün jarılıusu, jana ata-enesinin ayrılıp jetim kaluusu, jakın amekisi Abu Talib anı kepildeki aluusu, jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Şamga sapar kılıusu, jana akırkı Peygamber tuuralı keçilderдің кабар берүүсү, жана ошондой эле Хадиче энебизге үйлөнүүсү, жана пайгамбар болуусу, вахийнин түшүүсү, пайгамбар болгондон кийин эң биринчи исламды кабыл алгандар, жана алар эки хижраттын ээсине айланышып, Хабашистанга жана Меккеден Мадинага хижрат кылуулары, жана мужизаларынан айдын экиге бөлүнүүсү, ушул сыяктуу окуяларды баяндап өткөнгө аракет кылабыз иншааллах. Жана ошондой эле Курайштин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламге жасаган каттуу мамилеси, жана душмандыктары, жана Таифке барганы, ансарлардын Меккеге келип Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен жолугушуп, исламды кабыл алышып, байат беришкени, Исра жана Мираж окуясы, жана Мадинага келген кезде сахабалары менен бирге мечит куруулары, жана сөз акырында Хаджатул Вада коштошуу ажылыгы тууралуу да сөз кылабыз. Андан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дүйнөдөн өтүүсү менен сабакты иншааллах жыйынтыктайбыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тарыхыны сүйлөбөгөн алым жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосун билбесек, ислам динин толук түшүнбөйбүз. Аллахтын элчиси тууралуу эң сонун туура маалымат берген эң негизги булак бул Кур'ан-ы Керим. Анткени Кур'ан бизге Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам тууралуу эң туура маалымат берет. Кур'анда эч бир шек күмөн жок. Allah Taala Kur'an'da mınday deyt: "İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lahu lahafizun." Biz Kur'an'da özübüz düşürdük. Janany özübüz saktayбыз. Jana başka sürede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge berilgen nemat jakşylyklar jana ırayımı, Allah Taala'nın ırayımı tuuraluda aytılıngan alam yejidike yatiman fa'awa ve wajadaka dallan fahada ve wajadaka ailan fa'aghna. Allah seni jetim awalda taap andan keyin tuura joldu körgözdigo. Jana Rabbin seni kembagal kedey awalda taap andan keyin bay kıldı. Vahinin düşүүsü tuuralуу ayat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge "İqra bismi rabbikellezî halaq" oku jaratkan Rabbingdin ismi menen. Jana başka bir süredögi ayat "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna aleyna jam'ahu ve Qur'ana." O Muhammed sağa Cebrail perişte okup bergen ayatlarda jattooga şaşılıp tilingdi kıymıldata berbegin. Anı senin жүрөгүңө чогултуу да, орноштуруу да биздин милдет. Жана ошондой эле Кур'анда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламге мушриктер тарабынан болгон ар кандай карама-каршылыктар, душмандыктар тууралуу да кабар берилет. Мына ошол аяттардын бири: "Иннахум кану иза qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun." Dүйнө жашоосунда аларга эч бир илах жок. Mekke müşriklerine hiç bir sıyınığa tatıktуу zat жоқ, bir gana Allah бар, ошого gana sıyıngıla dep aytılganda teke berilenişken. Jana biz özübüzdün ilahtarыбызды jindi akın Muhammed üçün taştayt belek deşet bolчу. Jana ошондой эле Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'in adam ekendigi tuuralуу aytılıngan ayat: "Kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Aytkın o Muhammed, men siler siyaktуу эле kişimin. Bolgon ayrımachılığыбыз maga Rabbimde mınday degen vahiy jeberilet. Silerden ilahыңар жалгыз ilah. Jana ошондой эле аны Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'den ummi bolgondугу тууралуу ayat
Huvallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi yuzakkihim ve yuallimuhumul kitaba vel hikma. Al ummi адамдар арасына өздерінің ішінен таңдап пайғамбарды жіберді. Ошол пайғамбар аларға Аллахтың аяттарын тилават кылат, аларды ширк жана башка күнөөлөрдөн тазартат жана китеп менен сүннөттү таалим берет. Арабтар енени уммун дешет. Умми дегендин мааниси енеден туулган бойдон окуу жазууну билбей чоңойгон дегенди түшүндүрөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам окуп жазганды билбеген киши болгон. Жана ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын казаттары тууралуу да кабар берилген Кур'ан-ы Керимде. Чоң казаттардан мисалы Бадр, Ухуд, Хандак, Худайбия, Хайбар жана Фатху Макка. Кээ бир ахли илимдер айтышат, Кур'анда 280 аят казаттар тууралуу баяндалган. Жана ошондой эле Кур'анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дааваты тууралуу да айтылган, адамдарды кандай чакыруу керек экендиги тууралуу. Мына ошол аяттардын бири: "Уду иля сабили раббика бил хикмати вал мауизатил хасана ва жадилхум биллати хия ахсан." О Мухаммад, Раббиңдин жолуна хикмат, данышмандык жана үлгүлүү насаттар менен даават кылып, жүз бургандар менен эң сонун далилдүү талаш жүргүз. Жана башка бир аят, жана башка бир сүрөнүн аятында: "Фастаъ бима ту'мар вa'rid анил мушрикин иннака файнакал мустахзиин." Сен аларга көңүл бурбай, буйрулган ишке умтулуп, жана мушриктерден жүз бур, сени шылдыңдаган адамдарга өзүбүз жетиштүүбүз. Башка бир сүрөдө, Тахрим сүрөсүнүн 9 аятында мындай делинет: "Я юхан набию жахилул куффара вал мунафиқина ва гулуз алейхим ва маъвахум джаханнам ва би'сал масир." О пайгамбар, капырлар менен мунафиктарга каршы жихад кыл. Мунафиктарга, капырлар менен мунафиктарга каршы күрөш кыл, жихад кыл, күрөш жана аларга каршы чечкиндүү бол. Алардын барар жери тозок, кандай жаман акыбет. Аллах Таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сабырдуу болууга чакырган. Аяттардын бири: "Фасбир кама сабара улул азми минар русули ва ла тастаъжил лахум." О Мухаммад, мушриктердин зыян запкыларына мурунку пайгамбарлардын чыдам кайгылыгы сабыр кылган сыяктуу сабыр кыл дейилет. Аллах Таала өз пайгамбарын негизги максатына жетүүсүндө бекемдеп койгондугу тууралуу да айткан: "Ва юриду ан яхдаука фа инна хасбакаллаху валлази айядака бинасрихи ва бил муъминин." Эгер сени алдоону каалашса, сага Аллах жетиштүү. Аллах сени өзүнүн асмандан келген жардамы жана момундар менен кубаттап койгон. Жана ошондой эле Кур'ан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дини бардык өткөн пайгамбарлардын дининин ошол өкүмүн өчүрүп келгендиги тууралуу да баяндаган. "Ва ман ябтагы гайрал ислами динан фалан юқбал минху ва хува фил ахира фалан юқбал минху ва хува фил ахирати минал хасирин." Жана ким исламдан башка динди тандаса, андан соң анын ибадаттары кабыл алынбай жана ал акыретте зыян тартуучулардан болуп калат. "Инна дина индаллахил ислам." Албетте Аллахтын алдында кабыл боло турган дин бул ислам. Жана ошондой эле Кур'ан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мунафиктар жана мушриктер менен болгон жана ахли китеп менен болгон мамилеси тууралуу да баяндаган. Мына ошол ахли китептер менен болгон мамилесине байланыштуу аяттардын бири: "Кул я ахлал китаби таалау иля калиматин саваин байнана ва байнакум алла нa'буда иллаллах ва ла нушрика бихи шай'ан ва ла яттахиз бa'дуна бa'дан арбабан мин дуниллах фа ин таваллау факул ишхаду би анна муслимун." Айткан: "О Мухаммад, о китеп ээлери, биз менен силердин араңарда окшош болгон сөзгө келгиле. Ал сөз төмөндөгүчө: Аллахтан башкага ибадат, кулчулук кылбайлы, ага эч бир нерсени шерик келтирбейли, жана Аллахты таштап кээ бир өлөрүбүз башка бир өлөрүбүздү Рабби кылып албасын. Эгер жүз бурушса, айткыла, күбө болгула, биз мусулмандарданбыз" деп. Мушриктер тууралуу айтылган аяттардын бири: "Ва иза тутла алейхим аятуна байинат قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله." Эгер аларга, ошол мушриктерге биздин анык аяттарыбыз окуп берилсе, бизге жолугууну үмүт кылбаган мушрик адамдар: "О Мухаммад, бизге мындан бөлөк Кур'ан алып кел, же аны биздин каулоолорубузга ылайык өзгөрт" дешкен. Кур'ан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жашоосу тууралуу айтып бере турган эң негизги булак. Кала берсе, Кур'ан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ибадаттары, фазилети, мушриктерге кылган ошол жихады, адеп ахлагы, тасбихи, зикри, дуалары тууралуу
Мына Құран-ы Кәрімде Аллах Тағала хабар берген, мындан башқа бұлақ жоқ. Бұл бірінші сиранын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмір баянын ең бірінші бұлағы, ал эми екінші бір бұлағы бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистері. Ал хадис китептері, сунан китептері, мындайша айтканда сүннөт. Алымдар ушул эки булактын негизинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын жазышты. Мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалуу тууралуу, өмүр баяны тууралуу жазылган китептердин эң алгачкыларынан, алымдардын арасында эң атактуу китеп Имам Малик рахимахулланын Муаффак деген китеби. Имам Малик бул китебинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалуу тууралуу көп нерселерди келтирген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сирасына байланыштуу хадистерди көп баяндаган. Башка уламалар да мына ушул жолдон кетишти. Имам Бухари рахимахулла өзүнүн Ас-Сахих китебин жазды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын анын жихады, фазилеттери, адеп ахлагы, ибадаттары, казаттары тууралуу мына ушул Сахих, Имам Бухаринин Сахих китептеринде, мына ушул Имам Бухаринин Сахих китебинде, Сахил Бухариде мына Имам Бухари рахимахулла хадистерди жыйнап берди. Имам Муслим, Имам Абу Дауд, Имам Тирмизи, жана Хаким Мустадракта жана башка алымдар, уламалар рахимахумулла, Аллах Таалаларга райым кылган болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сирасын, өмүр таржымалын хадистердин негизинде баяндап беришти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кул келбетин, мамилесин баяндаган Китабу Шамаил жана Китабул Хасаис, Китабул Фадаил китептери жазылды. Бул китептердин баарысы басмадан басылып чыккан. Имам Ахмад рахимахулланын Муснад китебинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сирасы, өмүр баяны, ал кишинин жашоосу саллаллаху алейхи вассалам өтө кеңири түрдө баяндалган. Казы Ияз рахимахулла Шифа деген китебинде да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалын баяндаган. Ибн Касир рахимахулла Бидая ва Нихая китеби бар. Мына ушул алымдын рахимахулла адам баласынын жаралгандан баштап кыяматка чейинки окуяларды баяндап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын баяндап кеткен. Бул сира тууралуу жазылган китептердин баарысы жалпысынан өзгөчөлүктөрү менен жазылган, жазылуу услуптары. Бул ушул сира тууралуу жазылган китептердин эң атактуусу жана жалпысынан өзгөчөлүктөрү жана жазылуу услуптары, методдору менен маани жаатынан бири-биринен айырмаланат бул китептер дагы. Аллах Таала сабактарыбызды даимий кылсын, илимине амал кылган пенделердин катарына кошсун, илимибизди көбөйтсүн. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.